یہ افغانستان میں امن کے خلاف انٹرنیشنل دنیا کی لشکروں کا ساتھ دیا. ہمارا ملک اس کا مرکز بنا. آپ وزیر ہیں, آپ یہ بھی جرأت نہیں کر سکتے کہ علی وزیر کی خاندان کو کس نے مارا. ریاست پاکستان ہے, ریاست پاکستان نے. آپ بھی بول دیں. میں نہیں کہتا ایسا. کیوں؟ پاکستان نہیں ہے. وہاں جو اس وقت تھا جب چچن جمع کر دیے گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اس نے کم از کم 1200 یا اس سے بھی زیادہ 1300 سماجی شخصیات کو قتل کیا. ان میں عالم دین بھی تھے, ان میں سینیٹرز بھی تھے, ان میں سیاسی پارٹیوں کے اکابرین بھی تھے, جمعیت علماء, مولوی میراج الدین, مولوی نور محمد, کم سے کم 1200. 2 قبائلی جرگوں میں انہوں نے دھماکے کیے اور اقضاء میں, اور ذرائع خیبر سری دوسرا کوارٹ کے ساتھ جو ہے بڑا چنار نہیں کوارٹ سے جو درا ہے اپریدیوں کا کوارٹ کے ساتھ یار بنو نہ کوارٹ کے ساتھ بھی درا ہے. درا دمخیل کے جرگے میں 29 آدمی شہید ہوئے تھے اور اسے میں 45 آدمی. ہم نے اس وقت جب مفت میں دنیا جان کے دہشتگردوں کو یا بلایا, اپنی مدرسوں کو ہم نے ٹریننگ کے اڈے بنائے جہاں مذہبی کتابیں پڑھی جاتی تھیں. خدا بھلا کرے اعجاز الحق کا, اس نے پرسوں اسمبلی میں آصف کو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آصف پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. بالکل ہم نے ایک سپر پاور کو شکست دی ہے, اور یہ الفاظ بھی اس نے استعمال کیے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار 1 لاکھ 10 لاکھ افغانوں کی شہادت اور زخمی ہونے کے نتیجے میں اپنے ملک کو ایٹم کا مالک بنا دیا, جس سے آج ہمارا ملک محفوظ ہے. پتہ نہیں آصف کیا کہہ رہا تھا. جب آپ یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا. نہیں, ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی. علی وزیر کے خاندان کی بھی حفاظت ریاست کی ذمہ داری بنتی تھی. ایک سوال کیجیے گا, کیونکہ ابھی جیسے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ ایک SHO کی مار ہے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, لیکن اب تو SHO سے بھی بات آگے نکل چکی ہے. نہ تو بلوچستان میں سیکورٹی مہیا کر پا رہے ہیں, اور نہ تو ہم دوسری جانب خیبر پختونخوا والی سائڈ میں بھی فتنۃ الخوارج کو اس طریقے سے کنٹرول کرنے میں ریاست کامیاب نظر نہیں آتی. سب سے حساس سر یہ جو مسجد تھی, یہ حساس ایک کیٹیگری میں آتی تھی. ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. انڈس سے اس پار بلوچ پشتون علاقے میں انسرجنسی ہے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ جرنلسٹ اپنی وہ بسم اللہ کریں, ہم اپنی بسم اللہ کریں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں اس پہ کم سے کم 3 دن بحث ہو, ایمانداری سے ہم بات کریں, اس کا علاج کریں. کیا ہو رہا ہے کیا کسی کو پتہ نہیں چل رہا. یہ 2 نمبر کی حکومت بلوچستان میں بھی اپنی دیکھا, یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ بچہ کہہ رہا تھا مدرسے میں کچھ ہر بات ہم یہ بھی نہ کریں کہ ہم بسم اللہ کر کے حکومت کے پیچھے پڑ جائیں. خود کچھ بمبار کو سنبھالنا وہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ایک آدمی مرنے کے لایا ہوا ہے, اس قسم میں جیکٹ پہنا ہوا ہے, جہاں گھس گیا دھماکہ ہو گیا. تو اس میں ہم نے قومی طور پہ اسے بحث کرنا چاہیے یہاں پارلیمنٹ میں, بلکہ خطے کے ممالک کا بھی افغانستان کے متعلق بار بار بات کی جاتی ہے کہ افغانستان میں یہ ہو رہا ہے, افغانستان میں یہ ہو رہا ہے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے. افغانستان اس سارے تماشے میں تختہ مشق بنا رہا. تمام دنیا جنگ عظیم 2 ہوئے, پہلا جنگ عظیم, دوسرا جنگ عظیم. اس میں 12-13 ملک شامل تھے یا 16 میں. یہ واحد جنگ تھی جس میں تمام دنیا شامل ہوئی. آسٹریلیا وزیر اعظم, افریقن وزیر اعظم, بر اعظم, ایشیا, سب کچھ جمع ہوئے اور تمام توپوں سمیت آ کے یہاں شامل ہوئے. انہوں نے یہاں افغانستان کو تختہ مشق بنایا. تیمور لنگ کی بربادی کے بعد افغانوں نے جو اپنا ملک بنایا تھا وہ اس جنگ میں برباد ہوا. ایک طرف روس اور اس کے ساتھی تھے, دوسری طرف امریکہ اور اس کے ساتھی تھے. ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں افغانستان کی بربادی کے ذمہ وار ہیں, روس اور ان کے ساتھی, چونکہ وہ
रोजनाई करनी थी अफगान वतन पे। अब फिर यहाँ एक कोशिश हो रही है, हमारे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब फिर यहाँ कोशिश हो रही है कि ईरान के बहाने हमारे खिते को एक बड़े जंग में धकेल लिया जाए। उसका तकाजा है कि यहाँ पार्लियामेंट में बहस हो। पार्लियामेंट में बहस का कोई फ़ायदा है? बेस की बात की, मुज़ाकरात की बात की आपने अभी ये कोशिश की है कि सियासी जो इस वक्त खला को खुद करने के लिए, उसको कम करने के लिए सर का तो ये बार बार मैं कह चुका हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा जाए वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल हो और है ममालिक आमने सामने बैठ के दुनिया के सामने अफ़गानिस्तान पे जो इल्ज़ामात हमारे हैं वो लगाएं, वो जवाब देगा, वो अपना जवाब देगा। इस तरह हम एक दूसरे के इल्ज़ाम तराशी करके मुफ्त में सारे खिते को ख़राब कर रहे हैं। बुलाएं गोल्डन कॉन्फ्रेंस, अफ़गानिस्तान है, चीन है, जो हमारे पाकिस्तान है, जो हमारे ईरान है, बैठ के बात करें। सिक्योरिटी काउंसिल के लोग बड़े तकड़े हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, अंग्रेज़ है, चीन है, रूस है, इनके बच्चे अफ़गानिस्तान में मारे जाएंगे सबके, वो गारंटर बने। जो जिम्मेवार पाया गया उसका हाथ पकड़े, उसको रोके। ये जो इन जवाब यहाँ गज़ल ये नहीं होगा। आपने एक गज़ल सराई मैंने दूसरी गज़ल, इसे और भी वो होगा। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म है सर, ये तो लॉन्ग टर्म है। फौरी हमें क्या करना है, हमें इमीडिएट क्या करना है? इंसाफ की जो एहतजाजी काल दी गई थी 8 फरवरी की, आप क्या समझते हैं वो कामयाब रही, एहतजाज कामयाब रहा पूरे मुल्क में? ठीक है सर, थोड़ा सा उधर करें। इन तमाम लोगों का, बल्कि हम बयान भी देंगे, तमाम पाकिस्तान के तूर व अर्ज़ में लोगों ने कोशिश की, न किसी को पत्थर मारा, न किसी को गाली दी, न किसी को कुछ कहा। बाज़ शहर पूरे बंद रहे, बाज़ 70% बंद रहे, सिंध का इंटीरियर बंद रहा, पंजाब के इंटीरियर में भी बहुत बेहतरीन हड़ताल थी। ये पहला मौका था जो अवाम की अपील पे एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ अपने वोट की चोरी के। मैं उस पर इन तमाम पार्टियों को, जमीयत उलमा इस्लाम ने हमारा साथ दिया था, ANP के बाद साथियों ने बलूचिस्तान सूबे में हमारा साथ दिया था, और अफराद व अशख़ास ताजिर तंजीमों ने ओपन, आप लिखते होंगे पढ़ते होंगे, ताजिर तंजीमों ने हर जगह, ट्रक्स और टैक्सियों की तंजीमों ने, हत्ता लंबाई दूसरी तंजीमों ने हमारा साथ दिया। मैं मशकूर हूँ। अच्छी बात है कि पहली दफ़ा हम एक ऐसे हड़ताल करने में कामयाब हुए जिसमें न हमने किसी को गाली दी, न किसी ने हमें गोली मारी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे और हम तशद्दुद की ताकत से इस हुकूमत को। आपने बात की, आपने कहा कि बातचीत की जरूरत है। सवाल ये था, महमूद खान अचकज़ई साहब, आपने अली वज़ीर के ख़ानदान की बात की, आपने अली वज़ीर के ख़ानदान की बात की, तो क्या रियासत अगर किसी को कोई मारता है तो उसका कातिल मालूम नहीं होता? एक मिनट, आपने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से यार सवाल तो करने दे सर, एक मिनट। सवाल ये है कि ये तो है लॉन्ग टर्म हाल के जी, आलमी इदारों में बैठे और एक दूसरे का पाकिस्तान अफगानिस्तान के इल्ज़ामात का जवाब दे, अफगानिस्तान पाकिस्तान। शॉर्ट टर्म हाल क्या है? इमीडिएट चूँकि धमाके हो रहे हैं, ये तो आसान इलाज है। विद इन ए वीक ये मीटिंग हो सकती है। सारी दुनिया कंसर्न है। दहशत गर्दी पाकिस्तान का मसला नहीं है, दहशत गर्दी इंटरनेशनल प्रॉब्लम, सारी दुनिया का प्रॉब्लम है। तो जब यहाँ शुरू हुई है और लोग एक दूसरे को मारने लगे हैं, फलाना इदारा फलाना वो दावे कर रहे हैं, उसका तकाजा है कि यहाँ बैठा जाए, बात की जाए। समंदर में अमेरिका के बेड़े आ चुके हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत ख़तरनाक माहौल है। बुलाएं सबको, बैठें, बात करें और लोगों की बात सुने, फिर इंशाअल्लाह इलाज हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, आपने अली वज़ीर के ख़ानदान की बात की, अगर कोई किसी को कत्ल करता है, उसका कातिल मालूम नहीं होता, तो क्या उसका ज़िम्मेदार रियासत नहीं है? देखिए, बात ये है, अली वज़ीर से मेरा रिश्ता आपसे ज़्यादा नज़दीक है। मेरा रिश्ता एज ए सहाफ़ी आपके साथ भी वही है। अब क्या भला है, अली वज़ीर, उसके वालिद, उसके ख़ानदान से मेरा रिश्ता वो है। मैं उनके यहाँ जाता रहा हूँ, वो बिल्कुल मेरे घर जैसे लोग हैं। उसके ख़ानदान के दर्जनों लोग कत्ल हुए इसी उसमें कि आपने, यानी आपसे मुराद
پاکستان کی ایجنسیوں نے، پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے وزیرستان کو دنیا جہاں کی دہشت گردوں کا مرکز بنایا۔ عام آدمی، عام سیاسی آدمی وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ یہ زیادہ باتیں کرنے والا وزیر ایک بوری آٹا پولیٹیکل ایجنٹ کی پرمٹ کے بغیر نہیں لے جا سکتا تھا۔ فضل الرحمان نہیں جا سکتا تھا، کوئی اور نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں آپ نے چچا نوزبک بلا پتھر جمع کیے اور پھر ان کو اتنا طاقتور کیا کہ انہوں نے توپک کے بندوق کے دھنے وزیروں کو